pro-democracy protesters who refuse to submit to military rule. At night, the raids begin as soldiers round up activists and drag away the dead, their bodies evidence of the military's shoot-to-kill tactics. 2 months after overthrowing Myanmar's democratically elected government in a coup, the junta has been unapologetic in its ruthlessness and 시청자 여러분, 킬링필드 기억하십니까? 1970년대 중반 캄보디아 민주화 과정에서 폴포트가 이끈 크메르루즈군의 잔인한 집단 살해, 매장 사건. 지금 미얀마판 킬링필드가 진행되고 있습니다. 쿠데타를 일으킨 미얀마 군부가 민주화를 외치는 시민들의 쿠데타 시위대를 무차별 살육하는 참혹한 상황으로 치닫고 있습니다. 사람들이 짐승처럼 죽어가고 있습니다. 여기는 지금 킬링필드입니다. 도와주세요. 무장한 군인들 앞에서 시위대 대신 나를 죽여달라고 빌던 용감한 미얀마 수녀 한 분이 화제가 되었습니다. 우리나라 한 일간지가 그를 찾아 인터뷰를 했군요. 인터뷰가 끝난 뒤에도 모두가 한참 울었다고 합니다. 미얀마 북부 카친주 주도 미치나에 있는 성 프란시스 자비에르 교구 소속의 안로사 누따옹이라는 이름을 가진 수녀의 이야기입니다. 비디오 클립을 잠시 시청해 보시겠습니다.ပြည်သူလူထုတွေဟာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားနေရခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခံရခံချက်တွေပြည့်နေတဲ့ရှိနေပါတယ်။ဒီကိုဗစ်ထက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မလုံးချုံတဲ့ဘဝအသက်ဒီစိတ်ဥစ္စာမလုံးချုံတဲ့ဘဝနေ့တိုင်းပူဆွေးပူလောင်နေရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုရီးယားလူမျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေအားလုံးအခုလက်ရှိမှာလဲဒီနာမျိုးစုံနဲ့ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအမျိုးမျိုးဆုတောင်းပေးတယ်ဒီကအမျိုးမျိုးနဲ့ပါဝင်ကူညီကြတယ်ခံစားပေးကြတယ်ခက်တူခက်မြခံစားပေးနေကြတာဆိုခံစားပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘူးမမေ့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရည်အထိပေါ့အားပေးကြပါကူညီကြပါဒီမှာဘုန်းကြီးအပေါင်းစုံနဲ့ဒီမှာမျိုးစုံတော့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ဖက်ဖက်မှပါဝင်ကူညီမှုရရှိနိုင်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့ရအတွက်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားနေတဲ့ဒီသင်းဒီပကျေးဇူးရှင်များကူညီပေးကြပါကဲတင်ပေးကြဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားစွာကူညီပေးကြပါဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြစ်ထားကြပါနဲ့အခက်အခဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီဘာကိုလဲပြောပြကြပါအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်ကဲတင်ပေးကြပါလို့စစ်စစ်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကလည်းရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလူရစံတာနိုင်ငံကိုအာယုပဲစိုက်ပြကြပါပြည်သူတွေဟာဒီကုန်ပါပြီအပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာရေးဆက်ဆက်တရစ်ဆန်လိုပဲဘလို့ဒီမကောင်းအောင်တက်ချက်တဲ့ဆိုင်ပါကြတယ်ဘလို့ဒီလိုမျိုးလည်းနေစကြပါလေအလုံးကိုကြည့်ကြပါလို့တော့မှလည်းဒီစားရရက်ခံပါလေကျေးဇူး군인이 시민을 지키는 게 아니라 잔혹하게 살해하고 있습니다. 내 눈앞에서 한 명이
머리에 총을 맞아 사망했을 때 가장 고통스러웠습니다. 도로는 피로 물들었습니다. 거리에서 최루탄이 터지고 실탄이 끊임없이 날아다녔습니다. 모두가 도망치며 눈물을 흘렸습니다. 네, 여러분, 이렇게 따옹 수녀는 말했습니다. 많은 어려움 속에서도 미얀마인들은 음식과 옷가지를 서로 나누고 돈을 모으며 서로를 돕고 있다고 합니다. 모든 사람이 의료센터에서 헌혈을 하려고 팔을 내밉니다. 따옹 수녀는 울먹이면서 이렇게 말했습니다. 그녀는 계속해서 미얀마인들은 매일 큰 고통을 겪고 있습니다. 사람들의 가슴에는 울음으로 가득합니다. 군부는 코로나보다 더 무섭습니다. 라고 말했습니다. 이런 미얀마에 관심을 가져주는 한국인과 전 세계인에게 감사합니다. 부디 미얀마가 민주주의를 얻기까지 도움과 지지를 멈추지 말아주세요. 라고 말했습니다. 네, 언론은 이렇게 썼습니다. 미얀마 군경은 사람 그림자만 봐도 총질, 박격포까지 동원, 유혈 진압, 또 사람들이 짐승처럼 죽어가고 있습니다. 여기는 지금 킬링필드입니다. 도와주세요. 이런 제목. 또 하나, 미얀마는 킬링필드 도와달라. 수녀도 통역도 울다. 뭐 이런 제하에 언론은 쓰고 있습니다. 미얀마 시위 현장을 취재한 CNN은 미얀마 군부가 자국민 상대로 전쟁을 벌이고 있다 라고 말했습니다. 군부가 자국민을 상대로 전쟁을 벌이고 있다. 정부는 어디 갔느냐? 미얀마 사람들도 정부가 어디가 정부인지 모른다고 합니다. 여러분, 비참하고 악랄한 이 미얀마 군부의 행태를 지금 보시고 계십니다. 늘어나고 있는 시위 사망자는 쿠데타를 일으킨 후 최소 701명이 사망했다고 하는데요. 밝혀지지 않은 숫자까지 합하면 훨씬 더 많을 것으로 짐작한다고 합니다. 미얀마 군부는 유탄 발사기와 박격포를 동원해서 유혈 진압을 서슴지 않았습니다. 전쟁터에서 사용하는 이런 살상용 무기를 제 나라 국민에게 겁도 없이 아무런 양심의 가책 없이 사용하고 있는 미얀마. 4월 8일 하루에만 미얀마 시민 최소 82명이 숨졌다는 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 목격자들은 군부가 사람의 그림자만 보여도 쐈고 시신은 어디론가 끌고 가 은닉했다고 합니다. But now the military has granted CNN the first access to visit Myanmar. From the moment we arrive, our movements are tightly controlled. 또한 비밀리에 시신을 은닉한 시신에게서 장기를 척출한다는 이 놀라운 정보도 지금 나오고 있습니다. 사람이 아니죠. 미얀마 군부 인간인가? 인간이기를 포기한 것입니다. 미얀마 군부는 그 야만의 그 끝판이라고 이렇게 볼 수 있죠. 과연 군부는 누구를 위한 군부입니까? 군사 퍼레이드가 있던 지난달 27일은 양곤 대학살이 자행됐던 날이기도 합니다. 양곤 노스오칼라파 지역에서 군인 2명을 시위대가 공격해 1명을 숨지게 했는데 미얀마 군사법원이 군인을 숨지게 했다며 시위대 19명에게 같은 혐의를 뒤집어 씌워 사형 선고를 내렸습니다. 이는 쿠데타 이후 시위대에 내려진 첫 공개적인 사형 선고라고 합니다. 미얀마 언론 이라와디에 따르면 참사 다음 날 4월 9일입니다. 군부 대변인은 수도 네피도에서 기자회견을 열었다고 합니다. 한 기자가 군부의 진압에 지금까지 수백 명이 숨졌다, 뭐 이렇게 지적하니까 군부 대변인이라는 자가 우리가 정말 자동 소총으로
시민들을 죽이려고 했다면 당신이 말하는 500명쯤은 몇 시간 안에 죽었을 것이다. 네, 이게 군 대변인이 하는 말입니다. 그건 무엇을 말하고 있는 것일까? 이것은 진압에 최소한의 무력을 사용했다고 하는 것을 스스로 시인한 것이다. 이렇게 볼 수 있죠. 미얀마 민주진영의 임시정부 연방의회 대표위원회, 시민들의 그 임시정부 조직이 있었습니다. CRPH라고 지난 시간에도 말씀을 드렸습니다만, 여기서는 대량 학살 의도를 드러낸 것이다 라고 비판했습니다. 미얀마 시민들은 국민의 목숨을 얼마나 하찮게 여기는지 토론한 것이다, 이렇게 분개했다고 합니다. 여러분, 정말이지 생태계에서 가장 잔인한 존재가 뭡니까? 뭐 호랑이나 사자 같은 맹수입니까? 아니죠. 다름 아닌 사람이라는 존재. 사람이 잔악해지는 데는 끝이 없습니다. 물론 사람은 선한 사람도 얼마든지 있겠지만 사람이 악해질 때는 끝이 없다는 거죠. 이 말이 미얀마 군부에서 악랄하게 지금 그 군부의 악랄함에서 증명되고 있지 않습니까? 미얀마 군부는 쿠데타 반대 시위를 지지하는 유명인들에 대한 명단을 작성했다고 합니다. 블랙리스트죠. 국영 언론을 통해서 이걸 발표했는데요. 유명인은 자신들의 일을 이용해서 시위를 지지하지 못한다, 이렇게 경고를 하면서 유명인을 규제하기 시작했습니다. 남녀 배우, 음악가 등 20명의 소셜미디어 인플루엔서의 명단을 게재했습니다. 국가 안정에 영향을 주는 뉴스를 살포해서 형법 505조 A항을 위반한 혐의로 기소한다, 뭐 이렇게 전했다고 합니다. 이 조항 위반자는 3년 이하의 징역에 처해지게 되어 있다고 합니다. 지난 2월에도 여러 배우와 감독들이 기소되었습니다. 현재 기소된 유명인들은 모두 60여 명에 이른다고 합니다. 다음으로는 미얀마와 중국과의 관계를 잠시 말씀드리겠습니다. 양곤에서는 시위대가 UN 안보리에서 미얀마에 대한 국제사회의 이 제재를 결의를 했는데, 여기에 거부권을 행사한 나라가 러시아와 중국입니다. 미얀마 쿠데타 군부 지지를 분명히 했습니다. 중국은. 그래서 미얀마의 시민들은 중국 국기인 오송기를 거리에 나와서 불태우는 그런 퍼포먼스를 했습니다. 중국은 떠나라. 미얀마 국민의 성난 민심이 군부를 넘어서 이제 그 군부를 지지하는 중국으로 일로 확산되고 있는 것입니다. 반중 정서가 갈수록 이제 격화되어 있는 것이죠. 2월 1일에 쿠데타가 발생했는데, 그 이후 중국은 내정 불간섭을 들어서 군부의 민간인 학살을 눈감아 묵인했습니다. 내정 불간섭이다. 흔히 써먹는 외교가의 그 용어죠. 벨라루스에 대해서 이 푸틴 러시아 대통령이 서방에 내정간섭하지 말라, 이런 식으로 나아가서 군부를 제재하려는 UN 안보리 결의 등 국제 공조에 협조하지 않은 중국을 향해 미얀마 국민은 격렬한 반중 정서를 표출하고 있는 것입니다. 반복해서 말씀을 드렸습니다. 4월 4일에는 일부 양곤 청년들이 UN과 중국 국기가 그려진 마스크를 쓰고 집회를 벌였습니다. 마스크의 눈 부분에는 피눈물 형상이 그려졌고, 양쪽 뺨에는 미얀마를 구하라는 문구가 적혀 있었습니다. 미얀마 국민은 UN 안전보장이사회가 군부에 대한 실질적인 제재를 중국 반대 때문에 이루어지지 못하는 그런 현실을 직시했습니다. 그리고 이를 비판하는 마스크 집회로 이제 표현을 했던 겁니다. 소셜미디어에는 중국은 미얀마에서 나가라, 주 미얀마 중국 대사관을 폐쇄하라, 중국산 제품을
보이콧 할 때가 왔다. 중국이 범죄를 저지르는 군사정권을 보호하고 있다. 뭐 이런 글들이 속속 올라오고 있다고 합니다. 지난달에는 이제 중국계 공장 30여 곳에 방화를 하면서 중국계 공장을 공격한 적이 있습니다. 중국과 미얀마의 관계 위험 수위가 이같이 높아지고 있다는 그런 느낌이 들 수밖에 없습니다. 중국에서는 인민해방군 병력이 최근 국경지대 위난성 시고라는 지역에 집결 중인 것으로 전해지고 있습니다. 미얀마 샨주, 그러니까 미얀마의 그 동북부에 중국하고 마주보고 있는 그 접경지대 무역지구입니다. 무엇 때문일까요? 미얀마 서부 벵골만에 위치한 자옥퓨 항에서 시작해서 자옥퓨라는 이 벵골만의 미얀마의 서부 연안입니다. 중국 위난성 곤명을 잇는 800km의 중국 송유관 가스관이 만달레이 북부 샨주를 통과해서 지나갑니다. 이렇기 때문에 반중 정서가 폭발할 경우에 공격 대상이 될 수 있다는 그런 그 위험성을 간직하고 있는 곳이죠. 중국 입장에서는 미얀마 내에 있는 공장 시설이 공격을 받는 것은 그렇다 치고 그 정도는 이제 침묵을 하겠다. 미얀마가 이제 교역국이니까요. 만약에 중국의 송유관을 시위대가 폭파한다면 중국은 즉각 무력 행사를 할 가능성이 있다고 판단되는 겁니다. 이럴 경우 미얀마 사태는 걷잡을 수 없는 그런 사태로 빠져들게 되는 것이죠. 그렇지 않아도 반군부 시민과 연합전선을 선언한 샨족, 키친족 등 소수민족 독립군들이 분리할 경우 우리는 송유가스관을 폭파하겠다. 이런 그 위협을 했다는 정보가 들어오고 있었던 차에 이런 이제 중국의 행동이 시작이 된 겁니다. 중국이 국경지대 지에가오의 군 병력을 이제 급파했습니다. 정부가 미얀마 정부가 반정부 시위가 장기화하거나 내전이 발발할 것이다 라는 것을 중국도 미리 예측을 하고 최악의 시나리오에 대비하기 위해서 자국의 이익을 지키겠다는 거죠. 보도에 따르면 미얀마 내 24개 이상의 소수민족 무장단체들이 반격을 하겠다고 선언했습니다. 쿠데타 초기에 평화 시위를 지지했던 미얀마 내의 소수민족 반군들은 최근 군부가 자신들의 본고지를 공격하는 과정에서 많은 사람이 희생되었다고 하면서 반격에 나서고 있습니다. 마을 전체를 불사르거나 이렇게 해서 밀림으로 피신을 하거나 그랬던 적이 있었죠. 소수민족 만만치 않습니다. 미얀마 남동부 태국 국경 인근을 근거지로 활동하고 있는 그건 카렌주죠. 카렌주의 카렌족 민족연합 KNU 이 약자입니다. 지난달 27일 뭇로라고 하는 지역에 주둔한 미얀마 군부의 군사기지를 기습 점령했습니다. 이때 군인 10명이 사망했죠. 군부는 이에 대한 보복으로 앞의 영상에서도 말씀드렸습니다. 전투기를 동원해서 이 지역을 공격했습니다. 지역 주민 3명이 죽고 불안한 카렌족 주민들이 소수민족입니다. 1만 명이 태국 접경지대로 몰려들었습니다. 미얀마 북부 쪽 카친주 반군인 카친 독립군 제일 북쪽에 오른쪽이에요. 지난달 28일 경찰부대 4곳을 동시에 급습해서 부대에 있던 무기를 탈취했습니다. 이 과정에서 최소 20명의 경찰, 군경이 사망한 것으로 알려지고 있습니다. 앞서 지난달 25일에도 카친주 남쪽 미얀마군의 군사기지를 점령하는 그런 일도 있었고요. 카친 독립군과 군부와의 전투가 최근에 와서 부쩍 늘어났습니다.
수백 명이 사망했다고 현지 언론들은 또 전하고 있습니다. 미얀마의 주요 소수민족의 동맹군 단체로는 미얀마 민족민주주의 동맹군, MINDAA, 타항민족해방군, TNLA, 아라칸군, AA 등등 해서 소수민족의 동맹군이 결성이 되어 있습니다. 이 미얀마 소수민족 무장반군 단체들은 지난달 30일에 성명을 냈습니다. 만약 군부가 살상을 멈추지 않는다면 우리는 시위자들과 협력해서 반격할 것이다. 이렇게 선언을 했습니다. 한 시위자에 의하면 지난 3주 동안 무장반군단체 근거지에 합류해서 총을 사용하고 폭탄을 만드는 등 이러한 전투 방법에 대한 훈련을 받았다라고 하는 것을 CNN을 통해서 밝힌 적이 있습니다. 그는 아무것도 하지 않은 채 거리를 걷고 있는데 우리에게 군부는 총을 쐈다. 이제 우리에게는 더 이상의 선택지가 없기 때문에 이곳에 합류했다. 이렇게 전했다고 합니다. 소수민족 반군단체 중에 하나인 샨족 복원협의회 주장으로는 평화적 시위에 대한 지지를 멈추는 것은 아니다. 우리는 평화를 사랑한다. 그렇지만 우리를 찾아온 사람들에게 군사훈련을 포함해 아낌없는 지원을 해줄 것이다. 힘에는 힘으로 대결할 것이다. 이어 사람들이 민주화에 대한 열망을 포기하지 않는 한 현재 상황에서 내전 가능성은 높을 수밖에 없다. 이렇게 덧붙였다고 합니다. 네, 점점 심각하고 위험한 상태로 빠져들고 있는 미얀마 사태를 오늘도 방송해 드렸습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 더 좋은 내용으로 방송해 드리도록 약속을 드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.